Bismillahirrahmanirrahim. So current divider law, as I just mentioned, that it is applicable for parallel circuit. Why? Because in parallel circuit only the current gets divided, as we saw a little bit ago. Here, if I draw another parallel circuit, you will see that the current will get divided. Okay. When there is more than one option, more than one way to flow forward. Okay. So if the current I comes out from the battery and flows through the circuit, and when the current will come at this point, it will be divided into two parts, I1 and I2. So different amount of current will be flowing through the resistances, and then at this point I1 and I2 will join back each other and flow back to the battery as I again. Okay, now we want to know that at what ratio the current will be divided. Okay, so this one we can actually guess. I told you that I like to think of this current as, what did I say? Cars, right? Cars. So when cars come out from a house, let us say from a point they started and they came to this point and they saw that there are two roads ahead, two options. So one road has a high traffic jam and another one has a low traffic jam. So most of the car will flow through the way which contains lesser traffic jam, and less amount of car will flow through the paths which have higher traffic jam, right? So as a result, what will happen? If the resistance is higher, current flow will be lower, and if resistance is higher, current flow will be higher. Okay. So in such case, but we want to be able to measure exactly that. Let us say 6 ohm current is flowing through here, and exactly what amount of current will flow through R1 and exactly what amount of current will flow through R2. We want to be able to measure it. So how can we do it? Okay. Let us see. In case of parallel circuit, we know that voltage remains same, right? Voltage means potential difference between the two ends remains same, voltage same. So now if I want to apply Ohm's law, okay, I want to apply what? Ohm's law for R1. So it will be V is equal to IR, that is the Ohm's law, right? But for R1, if I apply, the resistance will be R1 and the amount of current that is flowing through R1 is I1. So V is equal to I1 R1. Similarly, if I want to apply the Ohm's law for R2, then it will be I2 R2, right? So from here, can I write a line like this, that V is equal to I1 R1 equal to I2 R2? So it will continue like this, I3 R3, right? So the product of I and R will be constant because the product of I and R is voltage and voltage remains constant, right? So the product of I and R will be constant. Now let us say I have replaced these two resistances by an equivalent resistance. Azan Dicha, let's take a break. Okay, so what I did, I actually combined these two resistance as they are in parallel. Okay, if I replace them by an resistance which will serve the same purpose as those two were serving together, so this will be known as equivalent resistance. Now in the circuit, what has changed? If you notice, the voltage, it is same, right? The same battery, it is connected. I didn't change the battery, and as I didn't change the battery, the amount of current that will come out from the battery will also remain same. Only thing that I have changed is I have replaced these two resistances by their equivalent resistance, right? So V and I, these two will remain same, right? So if V remains same for this, can I write V is equal to IRP following Ohm's law? I can obviously write it, correct? So see, V, V, V. All three of them are equal to V. So here, can I place equal to IRP? Can I write it? Because all of them are equal to V. So they are equal to each other also, correct? Okay. So this is one of the equation that we might use in solving numerical problems, okay?
please remember, and whenever you are taking note of the class, okay, now or later, if you revise the video and you are taking notes, kindly make a box around it, okay? So I will try to take it a little bit further. See, if we talk about I1 R1 and I2 R2, okay, let us see how we can develop it a little more. So I1 divided by I2, and it will become R2 divided by R1, right? R1 side change, R2 by R1, I2 side change, I1 by I2. Now, if I add 1 on both sides, in mathematics, we call it componendo, if you remember. Componendo. আচ্ছা, তো তাইলে এখন উপরে কি হবে? I1 plus I2 divided by I2 will be equal to R2 plus R1 divided by R1. Right? Anybody has any objection with this equation? No. Okay. So if we continue, I1 plus I2, with what can we replace it? I1 plus I2? See, this main current was divided into two parts, right? So if I combine them two part again, then I should be getting the main current that came out from the battery. I is equal to I1 plus I2. So instead of I1, I2, I can write I, that is the main current of the battery. So I2 is equal to R2 plus R1 divided by R1. So from here, if I take the reciprocal of it, I2 by I, then I have to take the reciprocal of it on the other side also, R1 by R2 plus R1. Then if I want to find out the value of I2, okay, so I2 can be written as R1 divided by R1 plus R2 into I, right? This I is divided by here. So if I change the side, it will be into I. So if I know the value of the resistances and the main current flow, then I can say that how much current will be flowing through, R2. Through R2, I2 current is flowing, right? So I2 current, I will be able to measure it. In the similar way, I will not show you the derivation. You can do it at yourself at home. If I want to find out I1, then I can easily do it. See, for I2, it is R1. So for I1, it is R2, because it is inverse relation, right? Inverse relation. Okay. So this will be the equation with which we can calculate I1 and I2. So while taking notes, you can box these two. There are some problems in which we will be using this one, and in some problems we will use this equation. Okay. So this is current divider law. If anybody have got any question, you may ask me now itself. So যদি I2 by I1 is equal to R1 by R2 করি তাহলে maybe I1 আসবে না? কোনটা? I কোথায়, কোন লাইনে কি বলো তো? এই যে আমি কার্সার নিচ্ছি, তুমি বলো। I2 by I1 is equal to R1 by R2 করলে এটা আসবে? হ্যাঁ, রাইট। মানে এইখানে তুমি বিষয়টাকে উল্টা করে ফেলতে হবে, ঠিক আছে? এই লাইনে যদি তুমি রেসিপ্রোকাল করে তারপরে 1 অ্যাড করো, তাহলে তুমি এই জিনিসটা পেয়ে যাবা। ওকে। ওকে। তো আচ্ছা, আমি কি একটা কাজ করতে পারি? আমি কি জিনিসটাকে, এই যে জিনিসটাকে কি আমি একটু সরাইতে পারি? ও না, এটা সরাইলে ফুল লেখাটাই সরে যাবে, নাকি না? রাইট। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, এটা ডিস্টার্ব না করি। আমি চাইছিলাম জাস্ট এই বক্সটাকে যদি একটু সরাইতে পারি। কোন বক্সটাকে বুঝছো? এই যে এই বক্সটাকে যদি একটু এইদিকে সরাইতে পারি, তাহলে এইদিকে অনেক লেখার জায়গা হয়ে যায়। আচ্ছা যাই হোক, অসুবিধা নেই, আমাদের এত সমস্যা নেই। আমরা এদিকে ভোল্টেজ ডিভাইডার লটাও একটু দেখা শুরু করি। যতই মানে অ্যারেঞ্জ রাখতে চাই, স্ক্রিন আমার হিবিজিবি হয়েই যায়, আমি খুবই অগোছালো এই বিষয়ে। যাই হোক, তোমরা বুঝতেছো তো না? তোমরা কিন্তু মনে করো এই যে একটা জিনিস পড়াচ্ছি, এটা পড়ানোর পরে আজকের মধ্যে যদি লেকচার নিয়ে নাও, তাইলে কিন্তু নোটগুলো সুন্দর মতো লিখতে পারবা। কেন? কারণ আমার এই যে হিজিবিজি লেখা, তো পরে যদি কখনো দেখো, যেমন এর আগের পেজটাই আমি যখন দেখতেছিলাম,
আমার কাছে অনেক হিজিবিজি লাগতেছিল, কোনটার জন্য কি বলছি কিছু মাথায় আসতেছিল না। তো এগুলো তোমাদের ক্ষেত্রে হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, তো তোমরাও দেখা যাবে এরকম ভুলে যাবা। ঠিক আছে, তো এই কারণে আজকে পড়াইছি না, আজকে ক্লাসের পরে পরে নোটটা নিয়ে ফেলিও, তাহলে মনে থাকবে। আর নাইলে পরে যদি আবার মনে করো যে ভিডিও তো আছেই, অবশ্য হ্যাঁ ভিডিও দেখেও করা যায়, কারণ ভিডিওর সময় তো আমি বলি। যাই হোক, ওকে। আচ্ছা, এখন ভোল্টেজ ডিভাইডার ল। ভোল্টেজ ডিভাইডার ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর হুইচ সার্কিট? সিরিজ সার্কিট। সো লেট আস ড্র সিরিজ সার্কিট হিয়ার। আচ্ছা, আমি কি এটা একটু এভাবে আঁকতে পারি না? এখানে ইনসার্ট দিয়ে শেপস কই, এটা শেপস। এখান থেকে আমি যদি একটা শেপ দিই তাহলে তো একটা এগুলো নিয়ে আমার এক্সপেরিমেন্ট করা শুরু করলে থামতে মন চায় না। আচ্ছা যাই হোক, এখন নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে। তো করলাম কন্ট্রোল, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা আমি একটু এদিকে নিয়ে যাই। দেখ, এটার পিছনে যে পরিমাণ সময় যাচ্ছে তাতে আমার মনে হচ্ছে না এটা। ওকে, আসো। তো আমরা একটা সার্কিট তো এখানে করতেছি, তো এটার ভিতরে ইয়েও দিতে হবে না, কি দিতে হবে? রেজিস্ট্যান্স দিতে হবে। তো একটা রেজিস্ট্যান্স দিলাম আর একটা রেজিস্ট্যান্স দিলাম। এটা হচ্ছে R1, এটা হচ্ছে R2, আর এখানে আমরা জানি আমাদের একটা ব্যাটারি থাকবে। ঠিক আছে, মাঝখানে এই লাল দাগটা থাকবে না, যাই হোক এটা মুছা যাচ্ছে না, মুছতে পুরোটাই মুছে যাবে। তো V and the current that is coming out is I. So সিরিজে কারেন্টটা কি ডিভাইড হয় নাকি সেম থাকে? সেম থাকবে। I remains same because there is no way to get divided. এটা ফুল একটাই পাথ, এটা দিয়ে আসবে। বাট ভোল্টেজ এটা ডিভাইড হয় কেন? এই যে ভোল্টেজটা ফুডের মতো, গত ক্লাসে বলছি না, এটা বের হবে, R1 কিছু খেয়ে ফেলবে, R2 কিছু খেয়ে ফেলবে, দেন চলে আসবে। তো খানাটা যে ওদের মাঝখানে ডিভাইডেড হইলো, এইটা কি হিসাবে ডিভাইড হবে? যার খিদা বেশি সে বেশি খাবে, আর যার খিদা কম সে কম খাবে। তো এই জিনিসটাকে যদি মনে করো আমরা ধরে নিলাম ও V1 খানা খাই ফেলছে, the potential difference between these two end of R1 and R1 এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় V1 পরিমাণ ভোল্টেজ কমে যায়, মানে ও খাই ফেলে এটা। আবার R2 এর ক্ষেত্রে যদি আমরা এটা ধরি V2, মানে R2 এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ও কতটুকু খাই ফেলবে? V2। ঠিক আছে, তাহলে তুমি R2 পার করে যাওয়ার পর দেখবে কি তোমার এখান থেকে V2 কমে গেছে। তো টোটাল যে খানাটা তুমি পাঠাইছো সেটাই এরা এই দুইজন মিলে খাই ফেলবে। তো তাইলে এখান থেকে আমি একটা জিনিস বলতে পারি যে V = V1 + V2, এরা দুজন মিলে যা খাবে সেই টোটাল খানাটা ওইটাই ছিল। তো এখন আমি যদি R1 এর জন্য এখন ওহমস লটা অ্যাপ্লাই করি, আমি কিন্তু আর ভিটা সেম রাখতে পারবো না, কারণ এটার জন্য V1 এখন V1 আর R তো R1ই, কিন্তু আইটা সেম। তো তাইলে V1 = I/R1 লেখা যায়, এবং V2 আমরা লিখতে পারি I/R2, আমরা এটা লিখতে পারি, ঠিক কিনা? এখন খেয়াল করো, এখান থেকে যদি আমি কিছু একটা লিখতে চাই, তাহলে V1/R1 এটা লিখতে পারবো, তাই না? দেন তারপর এখানে যদি আমি লিখতে চাই তাহলে V2/R2 এটা লেখা যায়। তো যেহেতু দোনোটাই I এর ইকুয়াল, তাই না? তো তাইলে এখান থেকে আমি কি লিখতে পারি? V1/R1 = V2/R2। এভাবে যাইতে যাইতে আমরা মনে করো এখন ইকুইভ্যালেন্ট একটা সার্কিট আঁকবো। ঠিক আছে, স্যার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। নামাজ পড়তেছে না? আচ্ছা, তো তাইলে এখন এখানে যদি আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স দিয়ে রিপ্লেস করি, এটা তো RS হবে, তাই না? তো এটার মধ্যে দিয়ে টোটাল ভোল্টেজ তো V, আর কারেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে I। তাহলে এই সার্কিটের জন্য যদি আমরা এখন ওহমস ল অ্যাপ্লাই করি, এটা কি হবে? V = IRS হবে না? এখান থেকে যদি আইটা আমরা বের করি তাহলে সেটা হবে V/RS। তাহলে দেখো তো আইটা কেন বের করলাম? বিকজ এখানে সবগুলোর জন্য আমরা আইটাই বের করে ইকুয়াল দেখাচ্ছি, ঠিক কিনা? রাইট? জি। আই। তো তাইলে এখানেও আইটা আই এর বদলে যেহেতু এই সবগুলো আই এর ইকুয়াল, তো তাইলে এখানে আমরা কি বসাতে পারবো? V/RS বসাইতে পারবো, এবং সেটা = I লিখতে পারবো, বিকজ এখানে যেগুলাই লিখছি সবাই এরা কি আই এর ইকুয়াল। ঠিক আছে, তো তাইলে এটা হচ্ছে আমাদের ভোল্টেজ ডিভাইডার ল। কি ডিভাইডার ল?
ভোল্টেজ ডিভাইডার ল। ডিভাইডার ল। আচ্ছা, তো এইরকম একটা ইকুয়েশন আমরা কারেন্টের ক্ষেত্রেও ডিরাইভ করছিলাম, আরেকটা এখন আমরা এখানেও ডিরাইভ করলাম। এখন তোমরা হয়তো বলতে পারো স্যার পরে তো আপনি I1 এন্ড I2 এর জন্য সেপারেট ইকুয়েশন বানাইছিলেন, এখানে V1 V2 এর জন্য বানাবেন না? খেয়াল করলে দেখবা V1 V2 এর জন্য অলরেডি ইকুয়েশন বানানো আছেই। যে এগুলো আমি বক্স করতেছি তোমরাও একটু সেগুলো বক্স করে রাখিও, ঠিক আছে? তো V1 V2 এর ভ্যালু যদি তোমরা বের করতে চাও তাহলে সেটা ইজিলি করতে পারো। তো কারেন্ট ডিভাইডার ও ভোল্টেজ ডিভাইডার ও সবগুলো আমরা শিখে গেলাম। এখন কি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখব? ওকে, তো চলো একটা এক্সাম্পল দেখি। কোনটার জন্য এক্সাম্পল দেখবা, সিডিএল না ভিডিএল, কোনটার জন্য এক্সাম্পল দেখবা আগে? সিডিএল এর দেখি। আচ্ছা, সিডিএল এর জন্য আমার প্যারালাল সার্কিট লাগবে। তো প্যারালাল সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স গুলো কত দিব তোমরাই বলো। 3 আর 4 দেন। 3 আর 4। আর ভোল্টেজ কত দিব? 6। এখানে 6, এখানে আচ্ছা 6 ভোল্ট, এখানে 3 ওহম, আর এখানে এই নিচেরটা হচ্ছে 4 ওহম। ওকে, তো তাইলে এখন এইখানে আমরা কি জানতে চাই? মেইন কারেন্ট যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে আই, এবং সেটা এখানে এসে এই যে এই টার্মিনালে এসে বা এই জাংশনে এসে কি হবে? দুইটা ভাগে আই ভাগ এর হবে। ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে না? না না না, এর ভ্যালু তো তুমি চুজ করতে পারবা না, কারণ তুমি রেজিস্ট্যান্স আর ভি সিলেক্ট করার সাথে সাথে আই এর ভ্যালু ফিক্সড হয়ে গেছে। কেন? বিকজ ও ভি হ্যাঁ, ইকুয়াল টু আই আর, তুমি ভি এর ভ্যালু আর এর তাহলে ভ্যালু ইচ্ছা প্রথমে মতো চুজ আমাদেরকে করলা। আই বের করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, একদম মানে এটা দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে তুমি আসলে জিনিসটা একদম গভীর থেকে বুঝতে পারছো। আমরা এখন কোনো কিছু পাইতে হইলে, আমরা I1 I2 পাইতে হইলে আমাদের আইটা বের করা লাগবে, ঠিক আছে? ওকে, তো তাইলে চলো আমরা আইটা কেমনে বের করব। আই বের করতে হইলে তোমার অবশ্যই কি লাগবে? ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা আগে বের করতে হবে। মানে এই যে ভি ইকুয়াল টু আই আর পি, এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, তো খেয়াল করো এই যে এটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই ভি ইকুয়াল টু আই আর পি, এখানে ভিটা আমাদের কোশ্চেনে দেয়া আছে, আই বের করতে চাই তো আরপিটা লাগবে। তো সেই আরপিটা আমরা এখান থেকে বের করার চেষ্টা করব। তো চলো ফার্স্টে আমরা আরপিটা বের করি। 1 বাই আরপি ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই 4 প্লাস 1 বাই 3। তাইলে এটা যেটা হয় 12 আর 7, তো তাইলে আরপি ইকুয়াল টু যেটা আসবে 12 বাই 7 ওহম। ওকে, সো এখান থেকে এখন আমরা এই যে ভি ইকুয়াল টু আই আর পি, ভি ইকুয়াল টু আই, কি যে হতবরল ভাবে লিখি আমি না আসলে নিজেই বুঝি না, যেখানে জায়গা পাই ওখানে লিখে ফেলি, তো এই কারণে আসলে আমার জায়গায় অন্য কেউ হইলে এসব ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে অনেক নাইস ভাবে ক্লাস নিত, কিন্তু আমার বোর্ড দেখার পরে আমি নিজেই ভাবি কি লিখলাম এগুলা। আচ্ছা, তো এখন এখানে ভিটা কত? ভিটা হচ্ছে 6 এবং আইটা কত? আই হচ্ছে, ও আই তো আমরা বের করবো দূর। তাইলে আরপি কত? 12 বাই 7, 12 ডিভাইডেড বাই 7। তো তাহলে ঠিক আছে, আই বের করে ফেলি। আই ইজ ইকুয়াল টু, আমরা জানি 7 আর 6 মাল্টিপ্লাই হবে, 7 ইন্টু 6 ডিভাইডেড বাই 12। তো 6 দিয়ে 12 কে কাটলে 2 হয়, সেটা 3.5 অ্যাম্পিয়ার আসে। ওকে, 3.5 অ্যাম্পিয়ার। তো আমাদের মেইন টার্গেট কি? কারেন্টটা কি হিসেবে ডিভাইড হয়েছে ওইটা জানা, I1 এন্ড I2 এটা জানা আমাদের টার্গেট, তাই না? আচ্ছা, তো জি, তাহলে আমরা সেটা কিভাবে বের করতে পারি? তাহলে I1 ইজ ইকুয়াল টু, আমরা কি জানি? I1 ইজ ইকুয়াল টু R2 বাই R1 প্লাস R2, ঠিক আছে? তো I1 এটা কোনটার মধ্যে দিয়ে ধরছি? এখানে R1 R2 তো ধরি নাই। তো এইভাবে মনে রাখতে হবে যে I1 3 এর জন্য ধরছি না, তো তাইলে আমরা অন্য রেজিস্ট্যান্সটা বসাই দেব, 4 বসাইতে হবে। কারণ I2 যখন তখন R1, আবার I1 যখন তখন R2, মানে যেই কারেন্টটা তো যেটার মধ্যে দিয়ে একটা কোশ্চেন, বলো। ওই যে ভোল্টেজ সেম যেখানে লিখছেন না লেফট কর্নারে, তার হুম নিচে ভি ইজ ইকুয়াল টু I1 R1 লিখছেন, ভি ইজ ইকুয়াল হুম টু I2 R2 লিখছেন। এখান হুম থেকে তো ডিরেক্টলি I1 আর I2 এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারি। করতে পারো, করা যাবে তো। ভি জানি তো, তো আর হুম, ওয়ান, এটা আই ওয়ান বের করা যাবে, এটা বের করা যাবে। যদি কখনো ভি না জানি তখন সমস্যা হবে আর কি। তখন এই নিচেরটা। হুম, এখানে তো ওকে, ভি আমরা জানি, এই কারণে এটা করে ফেলা যাচ্ছে। আর যদি কোথাও এরকম হয় যে আমরা ভি জানি না, তখন এটা আমাদেরকে হেল্প করবে। ওকে ওকে। ওকে, তো তাইলে এখন এখান থেকে আমরা কি করতে পারি? 4 ইন্টু 3.5
12 14/7 আসে তাই না? 14/7 দেখো তো 2 আসে কিনা? ঠিক আছে, I1 এর ভ্যালু ঠিক আছে? চেক করি নাই। মাল্টিপ্লাই করো 3 4 যা 12, তারপর 0.5, 4 এর 0.5 মাল্টিপ্লাই করলে কত? 2 হয়। তো 12 আর 2 মিলে 14, 14 ডিভাইডেড বাই 7, 14 তাহলে তো 2ই হওয়ার কথা। হ্যাঁ তো এই জি। I2 টা আসলে ক্যালকুলেট করা ইজি। টোটাল কারেন্ট যত, ওইটার থেকে ওই যে ওইদিকে যতটুকু চলে গেছে সেটাকে যদি মাইনাস করে দিই, I1 মাইনাস করে দিলে বাস এটা মাইনাস করে দিলে এটা বের হয়ে যাবে। এটার জন্য আবার আরেকটা ফর্মুলা ওইভাবে অ্যাপ্লাই করে এত কিছু করতে হয় না, যদিও ওইটা করলে এই সেমটাই পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। তাহলে বিষয়টা কি তোমরা বুঝতে পারলে? জি। ওকে, তো তাহলে চলো আমরা পরের স্লাইডে যাই, যেখানে আমরা ভিডিএল অ্যাপ্লাই করব। ঠিক আছে, আবারও তোমরাই আমাকে বলবা। ঠিক আছে, কি বলবো তোমরা? ওই যে সার্কিটে কোথায় কি কিরকম বসাবো সেটা তোমরাই আমাকে বলবা। তাহলে এখানে অন্য কেউ বলুক। অন্য কে বলবে? তোমার থেকে কিছু বলতে বললে তোমরা অনেক প্রেশার ফিল করো মনে হয়, কেউ বলতেই চাও না। এই না, সপ্তাহ আমি বলতেছিলাম এই জন্য বলছি। হ্যাঁ, না সেটা ঠিক আছে, অন্য কেউ মানে এই যে কেউ বলতেছে না। দেখি কে বলবা? তারিক বলো, রেজিস্ট্যান্স দুইটার ভ্যালু কত কত দিব? 2 3 2 3। আচ্ছা, তারপর ভোল্টেজ 1 1 ভোল্টেজ। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক, আমরা ক্যালকুলেশন শিখতেছি, ওইটাই মেইন টার্গেট, ভ্যালুগুলো মেইন টার্গেট না। তো ঠিক আছে, এখন এখান থেকে যে কারেন্টটা বের হবে সেটা হচ্ছে আই অ্যামাউন্টের কারেন্ট বের হবে। তো এখন আমাকে বলো, আমরা ভোল্টেজ ডিভাইডার ল দিয়ে জানতে চাই, কি জানতে চাই? যে V1 কত আর V2 কত, কারেক্ট কিনা? এখন V1 this is equal to I into R1 and V2 this is equal to I into R2. So we must know the value of I first, right? আমাদের জি অবশ্যই I এর ভ্যালুটা আগে জানতে হবে। তো I এর ভ্যালু বের করতে হলে আমরা কি করব? আমরা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা বের করে ফেলবো, ঠিক কিনা? জি বলো ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কিতনা হোগা? এগুলা সিম্পলি অ্যাড হয়ে যাবে, সিরিজে অ্যাড হয়ে যায় না? জি সো 5 ওহম আর এখানে 1 ভোল্ট। তো এখান থেকে ইজিলি আই বের করে ফেলা যায়, বিকজ এটার জন্য যদি আমরা ওহমস ল অ্যাপ্লাই করি, V ইকুয়াল টু আই আর, তাহলে দেখা যাবে V হচ্ছে 1, আই বের করতে হবে এবং আর হচ্ছে 5। তো তাইলে আই ইকুয়াল টু কত আসবে? 1/5 অ্যাম্পিয়ার। তো তাহলে আমরা এখানে V1 টা বের করে ফেলি। V1 is equal to 1/5 ইন্টু R1। R1 যদি আমরা কোনটাকে ধরছি, 2 কে যদি ধরি, তাহলে 2, তাহলে 2/5 অ্যাম্পিয়ার, না সরি ভোল্ট, and V2 will be equal to 1 divided by 5 into 3, so 3 divided by 5 ভোল্ট। ওকে, তো এখন আমাদের আনসারগুলো কারেক্ট আসছে কিনা সেটাও আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো কিভাবে। দেখো, আমরা জানি এরা দুজন মিলে যে খানাটা খায় V1 আর V2, এই দুটোটাকে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে টোটাল যে খানাটা আমি পাঠাইছিলাম সেটার ইকুয়াল হওয়ার কথা। দেখি তো V1 আর V2 অ্যাড করলে সেটা টোটালটার ইকুয়াল হয় কিনা। V1 আর V2 এটা V এর ইকুয়াল হয় কিনা আমরা চেক করতে চাই। তাহলে 2/5 প্লাস 3/5 আমরা ভ্যালুগুলো বসাইলাম, তাহলে নিচে 5 হবে আর উপরে 2 + 3 হবে, তাই না? তো 2 + 3 মানে 5, 5 ডিভাইডেড বাই 5, সো ইজ ইকুয়াল টু 1 ভোল্ট। এবং দেখা যাচ্ছে ভিও কিন্তু কত ছিল? 1 ভোল্ট, তাই না? তার মানে 1 ভোল্ট এই খানাটাকে এরা দুজন ভাগসাক করে খাই ফেলছে। তোমরা কি বুঝতে পারছো? জি ঠিক আছে, তাহলে কারেন্ট ডিভাইডার ল এন্ড ভোল্টেজ ডিভাইডার লতে কারো কোনো সমস্যা নাই আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, আমার যেটা মনে হইতেছে সেটা হচ্ছে যে ওই যে ওখানে ক্লাস করতেছিলাম না, ওইখানে যে স্যার ম্যাথস করাইলো, ওনার নাম হুম, ভুলে গেছি, উনি মেবি এই যে ইসের জন্য সিরিজের জন্য সিরিয়াল করছিল, কি একটা ফর্মুলাও লিখছিল। আমার সিরিজের এক্সাক্ট জন্য মনে নাই ফর্মুলাটা কি। হ্যাঁ, উনি একটা ফর্মুলাও বের করছিল। তুমি যদি একটু আমাকে ভিডিওটা মেনশন করতে পারো, অথবা আমি ভিডিও, দিব।
ঠিক আছে, তুমি আমাকে ভিডিওটা ইনবক্সে, ওই যে ফেসবুক তো আছে না, তো ফেসবুকে আমাকে ইনবক্সে একটু ওটার লিংক দিও, আর একটু বলে দিও যে কত সেকেন্ড থেকে বা কত মিনিট কত সেকেন্ড থেকে আমি জিনিসটা দেখবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তাহলে আমি একটু বিষয়টা বুঝতে পারবো, অসুবিধা নাই। তো কয়েকজন মিলে পড়াইলে এরকম একটু কনফিউশন হতে পারে, বাট আগে পিছে করে দেখা যায় কি জিনিসটা সেমই, জাস্ট হয়তো বা একজন একটু এক এক ভাবে পড়ে, আরেকজন আরেক ভাবে পড়ে, অসুবিধা নেই। বিভিন্ন হ্যাঁ, আমি অ্যাঙ্গেল থেকে বুঝি আমরা না বিষয়টা তাই জানতে পারবো। জিজ্ঞাসা করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেটার, মেবি কোনো অসুবিধা আমার নেই। কনফিউশন ছিল। বেটার, কনফিউশন হইলে ক্লিয়ার করে নেওয়াটাই সর্বোত্তম। আচ্ছা, তো তাইলে আজকে আর কতটুকু টাইম আছে আমাদের কাছে? 2 মিনিট। তাইলে ঠিক আছে, আজকে এতটুকুই থাক। ওকে, তো এই জিনিসগুলো একটু বাসায় রিভিশন দিও, ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন আমরা আরো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব। ওকে ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকো তাইলে। কেউ কোনো কোশ্চেন করতে চাও, নাইলে আমরা এখানেই শেষ করব। না। ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ, তুমি একটা ইমোজি দিয়ে রাখছিলা কেন? না তো আমি নো খুঁজে পাইতেছিলাম না। কি খুঁজে পাইতেছিলে না? কোনো কোশ্চেন আছে নাকি, আমি নো খুঁজে পাইতেছিলাম না। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকে 28 অক্টোবর না? অ্যাটেন্ডেন্সটাও পাঠিয়ে দিয়েছি গ্রুপে। ও, সাদিয়া আগে পাঠিয়ে দিয়েছে দেখি। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু।